Я столько свадеб видел, но это первая свадьба, над которой я реально расплакался. И это было просто невозможно сдерживать. Удивительно. Так. Мужской зал. Как говорится, свадебный день начинается не с вешалки, а с парикмахерской. В общем, сегодня идем на крымско-татарскую свадьбу. Я думаю, что должно быть интересно, должно быть молодежно. И первое, что в этот свадебный день, ну, понятное дело, в качестве гостя, да. В общем, сначала нужно постричься, потом двигаемся дальше. Все, первый пункт выполнен. Что? Да. Все-таки повторяется. Это все одинаковые, да? Да, одинаковые. Ну, такой, наверное. Обязательно мойка перед свадьбой. Нужно машину хорошенько помыть. И можно выезжать. Так, ну, в принципе, уже на этапе подготовки осталось одеться и ехать в зал. Вот мои помощники на месте. В общем, сейчас одеваемся и выдвигаемся в зал. Все, ребятки. Свадебные тяги расчехлили. И на свадьбу. Ну все. Выезжаем на свадьбу. По-моему, еще музыканты не приехали. Приехали в Сарабус. Şımda ilan etmege isteyin. Bugün bizler kelin tarafında bulunamız ve kelinimizden birlikte elbette kiyov balamızın yakınları birlikte bu bayramga buyurdular. Onlar hazırlar, anlagandırsınız. Men Xudalar hakkında söz yürsetem. Bizim hürmetli, saygılı şen Xudalarımız endi mındalar ve hazırlar bizim sıralarımızga koşulmaga. Keliniz gürdeli algışlarla bizim saygılı Xudalarımızı karşılayın. Xudalar hoş geldiniz. Buyurunuz. Algışlar dostlar Xudalarımızda. Bugünkü toy sahiplerimiz gelinimizin ana babası karşılayacak. Bunun için ben isterim sizin yardımınız ile geliniz. Toy sahiplerimizin bu ortada en şerefli yerge davet edeyim. Eskender Bey, Elvina Hanım. Ana baba alkışları yapayım dostlar. Da en gürdeli alkışlar bugün bu korantada gayet kuvvançlı bir gün var. Öz evladını müstakil ailevi hayatga uzdaralar ve hazırlar endi evlatlarını karşılamaga. Oldukça gürdeli alkışlarla kelin kıyamızda davet edemiz Mansur Efendi ve Feride Hanım var. Buyurunuz. Alkışlar dostlar. Ağlamayın olamıdır, ağlamalı gibi
keling yer, shen, xudolar, merhametli musafirlar hepimiz birlikte bu meseleni becereceğimiz ve bunun üstüne ayrıca kaydetmege isteyim. Buna ardında oturgan yigitlerini 5 yigit olan bugün aseret keldiler, çok günler devamında hazırlandılar bu toyunu yarıştırmak için. Güneş Çalgı takımı. Sayılırlar, geliniz alkışlayın bu akşam. Филидешка хотела, чтобы мы сегодня все, кто будут стоять здесь, долго говорили. Я ей сказала, я не мастер говорить, но все, что я хочу пожелать, это то, что, опять-таки, Филиде уже сегодня говорила. По-моему, это с той стороны идет. Son yarışması. And time goes by so slowly.
Yelkerimizge maşallah mana böyle güzel Gülber oyun oldu yaşlarımızdan. Endi sayın dostlar mana mikrofonumuzda kelinimizge vereceğim Mansur galiba en baxtlı kuyov bola çünkü o kadar sürprizler hazırlandı bugün Feride buyurun. Славно, что разделяете с нами этот день. На самом деле, я хотела говорить сегодня тоже много, но в моменте я поняла, что я настолько вот не люблю, наверное, плакать перед людьми, и поняла, что с каждым своим произнесенным словом у меня слез будет все больше и больше. Вот, поэтому, наверное, все те слова, которые я бы хотела сказать, я буду говорить лично. Вот. Но, как планировала, спеть я спою. Stars shining bright above you. Night
olacak. Bunu dediğim işim öyle bekleyeyim. Bu bence bir bekleyeyim. Kimler adamız yana bir var ekran ama bu benim analı öyle. Bu gece geçiyor. Bu kere geçin. Yap yanı ve tek geçin. Belki bıçak gibi Başlamayın canım plastik. Benim çok süper temizlik. Sevdiğim o öyle. Kendi adını bile. Sanki doğabilir. Sen bak aldanma sakın. Bu yol yakın. Ortada da olsun akıl. Saklama akıl. Sen bak aldanma sakın. Что? Продолжаем? На входе стали. Kimliğimiz var, gencine fokçalı yağmur var. Evde var, bunu biri duyar. Geçmişe ıslanır yolda. Bir adım uç, uç. Yol yakar gibi uç, uç. Yok nefes, vurdur ve serbest. Bildiğin şartları geçiyor refleks. Buradaki damarımızda gelir boş yapar. Ruhuna gerek olsa da ver var da var. Bana sana rolun gene de var. Cebette payı var. Benim tuttum var. Eminim inci Veda damarlar içinde akar. Bunu yaparız biz olmasak kim yapar? Bu cümlada gereksiz İşte bu karar. Pislik bırak ya son sağ taraf. Herkes hep fayda kendini böyle tamam. Herkes kapital kendine yap tamam. Там прохладно. Ладно, я О, это мы, что ли? Сколько денег, Балар? Нет, я дам. Нет, сколько? 213. Еще хуже получится. У вас чуточку больше, ага, будет вот здесь, вот где вы там поднялись. Якся. Да. Ты вот этого отложите, я заберу это всю жизнь. Сало. Пойдем. Быстро проскочим.
Пойдем туда, к фонтану пройдемся. Ты нормально, не холодно тебе? Жених, да, не заезжай сюда. Это все получается свадебный комплекс Сарабус. Вот оттуда вот такая дорожка. Здесь такой естественный водопад. Вот такая прохлада от него идет. Машаллах, очень уютно. Такой спокойный день. Сегодня какое число? 8 ноября? 8 ноября. Сегодня 8 ноября, очень тепло. Вообще осень невероятно теплая. Вот эта осень прям очень теплая. Я, честно говоря, давно уже не помню. И очень повезло с погодой, классно. Вообще нет ветра, тепло, уютно. Вот я вышел вот в одной рубашке и футболке. Ну и майка с начесом, но это не считается. Чихать начну. Девушка, как вас зовут? Я уже занята. Занято уже, да, есть такое. Тут люди тоже отмечают что-то. Классно. Мы последний раз, мы на свадьбе когда были последний раз? Я вот когда снимал, по-моему, в 18 году был, или в 17, в 18 был. Я была 2 года назад, в сентябре, у сестренки мы с вами. Подожди, у сестренки. Не у сестренки, у все. брата. Ну, в общем, брата. она была на свадьбе, я не был Да, на этой дочку свадьбе. женила. Да. Но в целом свадьбы не поменялись по своему формату. Вот единственное, что вот я заметил, да, то, что у жениха и невесты нет свидетелей. Такие свадьбы были раньше, когда я снимал, очень редко, но были. Надо у Феридешки спросить, почему. Может быть, это уже такая новая с другой тенденция. стороны, зачем они? Не, я нужны? всегда думал, что они не нужны. Да. Вот я всегда об этом думал, зачем они нужны. Я даже на одной свадьбе видел, что родители рядом сидели. Тоже прикольно было. Да, родители, Вот. по-моему, у армян тоже есть. Ну и у армян, вот, кстати, у армян они сидели одни, то есть без свидетелей. И еще что заметил, что мне как бы... Я просто сейчас споел, поэтому мысли там, ну, кровь не здесь, понимаете? В общем, жениха и невесты родители в зале. Обычно такой практики нет, но сейчас, возможно, уже так начали делать. И я тоже, кстати, всегда думал, почему родителям нельзя поехать на первую сторону. То есть, допустим, вот сегодня... А ты помнишь, как мы рассказывали, что Да, было? это такая глупость. Ну почему 2 места неужели нету для родителей? Вот сейчас сторона невесты получается, и родители жениха на свадьбе. Ну кайф же, блин, я вообще не понимаю, вот почему раньше так не делали? Да. Возможно, какие-то моменты есть. Ограничения. Одет, узре. Не знаю, ну кто, как не родители, порадуется за своих детей. Я вот весь вечер, мы сидим рядом, я за ними весь вечер наблюдаю, я просто кайфую, как будто мои дети женятся. Вот такая радость у меня, я не знаю. Еще устала все время. Да, но расплакался точно вместе с отцом там, короче, он поплыл, я поплыл, короче, вместе поплыли, блин. Вместе заплыв устроили. Да, дочку отдавать это непросто, скажем так. Вот, в общем, вот такой вот вечер классный. Здесь второй зал. Здесь, по-моему, тоже что-то идет сейчас. Вот там наверху свет горит. Возможно, тоже какое-то мероприятие, но тихо, не слышно ничего. Возможно, просто день рождения. Чем мне нравятся вот такие залы, можно просто вечером выйти, прогуляться немножко, как-то, знаете, воздухом подышать. Потому что музыка громко играет. К этому я, честно говоря, уже отвык от этого. В общем, ну что, погружаемся дальше. Что там, как там?
şarkımızı yani bana şarkımı Gidelim
Kızlar geliniz, bugün tek çok yırlanan adam oldu. Kana oynanan adam var ekan. Buyurunuz. Tiziler, tatalar. Kana. Что-то akaylar ziyadeci oldu. Обычно наоборот. Мальчики туда. Так, geliniz. Kana. Так, кызlar тоже. Нам нужен порядок, да. Может быть, 2 ряда, может 3 ряда. Интервал olsun арамызда, чтобы был интервал, да. Чтобы вы свободно могли танцевать, так. Все, кызlar. Эльвина Ханом, вы надумали, вот напротив вот этого джигита, вы его знаете, да? Пика. О, кызlar. Чуть-чуть давайте поближе, чтобы вы могли. О, вот так, да, машаллах. О, теперь их больше, да, машаллах. Так, кызlar, вы все повторяете движения за Эльвиной Ханом. Никто свои движения не придумывает, там нашел, да? А потом по аплодисментам определим, кто был лучше. Muzikani bilmayman, farqli olacak butun dunyodan, onun için hazır olamiz. И endi akaylardan başlayıp первая композиция bizim yigitlerimizga buyurunuz. Oho, akraba. Hepimiz Eskender akamizga bakamiz. О, браво. Новые движения. Ай, машаллах. Ой! Без фанатизма, если это. Alkışlar, аплодисменты! Bravo, да? Такого танца не было нигде. Да, kızlar, endi sizin niyetiniz, ana bakayım, buyurunuz. Oh. Bravo, bravo! Ay, maşallah. Maşallah! Sağ olunuz dostlar, alkışlar, bravo, bravo. Как будто ансамбль Эльвина, Так, дальше будет сложнее, поехали. Yigitlerimiz gelin. То sürpriz, так. Kızlar, endi sizin niyetiniz, ana bakayım, buyurunuz.
Bir-birimizden daha güzelsiz. Devam etemiz endi yigitlerimizga elbette ki. Aha. Oy! Это не танец, это представление. Машаллах. Так, кызлар. Devam edelim. Dostlar, maşallah, maşallah. Tak, yine yigitlerimizin yigitleri. Allah. Allah. Sınavını yapmışlar. Ay maşallah. Kastati que rayada. Aplodismenты, alkışlar, alkışlar. Gene sürpriz, sürpriz. Eski değerli artist, sayın dostlar. Kızlarımız buyurunuz. Ay maşallah. Alkışlar dostlar ve davetleri buyurunuz yigitlerimizge. Jackie Chan. Что я крутой Арашка, меня просят на махар, ведь пахну как айдака. Sağ olun, задавили kızlarına. Так, kızlar, надо ответить. Hana buyurunuz. Buyurunuz. Kızlarımızdan daha bir bakış.
Alkışlar. Endi, Cema, давайте поаплодируем, по аплодисментам кім егитlerimizге. Сядете холста. Кто считает, что джигиты были лучше? Аплодисменты. Хана. Кто считает, что ханымlarımız были лучше? Алкışlar. Победила дружба, якши? Просто вас больше, у вас голос такой, да? Вы знаете, что я люблю вот в крымско-татарских свадьбах? Если 10 лет назад взять, вот бывало такое, что придешь на свадьбу, да, и еда как будто бы, ну, не очень. То есть что-то есть вкусное, что-то есть невкусное. Сейчас ситуация вообще другая. То есть сейчас буквально вот на каждую свадьбу, на каждой свадьбе просто вкуснейшая еда, просто вкуснейшая. Это говорит о том, что уровень свадеб в целом там вырос, неплохо вырос. И вот реально, вот сколько я в разных залах банкетных в Симферополе, да, имеется в виду в Крыму, я был, везде вкуснейшая еда. Классный ассортимент, просто, ну, не знаю, вот все, что пробуешь, все вкусно. А каких-то 10-15 лет назад такого не было. Это говорит о том, что свадьба развивается, свадьба не стоит на месте. И, ну, мы в итоге получаем очень высокий уровень. Это классно. Такие вот фотографии на свадьбах. Я был один из тех, кто начинал эту тему в 2008-2007 годах. Это быстрое фото на свадьбе называется, когда вы просто приходите, вас фотографируют и тут же на свадьбе печатают. Вот эту тему я один из первых в Симферополе начинал. Сейчас эта работа продолжается. Вот такие вот фотографии получаются. Это довольно-таки интересно. Взял тоже на память об этом прекрасном вечере. Мне кажется, свадьба получается очень веселая, классная. Вообще не сидишь, не скучаешь. Много хороших ребят, хороших друзей. В целом атмосфера очень позитивная. Видно, что, вот понимаете, почему я так говорю? Я занимался съемками свадеб. Причем снимал ровно 10 лет. И поверьте мне, не все свадьбы были похожи на эту свадьбу. То есть вот эта вот атмосфера, тепло, отношения между женихом и невестой, оно, понимаете, передается всему залу. И это чувствуешь. И свое нахождение в таком месте, да, оно вот просто всем передается вокруг. И ты чувствуешь, что ты становишься свидетелем чего-то интересного, чего-то настоящего, чего-то подлинного. Не симуляция, да, какой-то истории, частью которой ты бы не хотел быть. Вот этим и мне нравится сегодняшняя свадьба. С большим удовольствием пришел, с большим удовольствием сижу, с большим удовольствием буду продолжать сидеть. Поэтому вообще вот кто сегодня женится, Фериде, Мансур. Мансура я еще толком хорошо не знаю, я Феридешку хорошо знаю. И вот хочется пожелать ребятам, чтобы они вот это вот тепло и искренность сохранили, пронесли сквозь года, чтобы у них было много детей и чтобы они были просто счастливы. Вот такой фонтан. Можно выйти на территорию и, как говорится, просто отдохнуть от шума. Ну, что неизменно на крымско-татарских свадьбах, так это громкая музыка, которая долбит во все уши. Это, конечно, та вещь, с которой я никогда не мог помириться и сейчас не могу помириться. Мне кажется, что с этим надо что-то делать решительно. Многим это не нравится, но решения до сих пор нет. Вот как это свадьбы долбили во все колонки, так они и долбят. Я не знаю, наверное, решения нет. Вот когда музыка затихает, сразу хочется пообщаться, хочется с тем, с кем сидит за столом, поговорить. Возможно, это старые дальние родственники, которых давно не видел, возможно, это лучшие друзья твои. Вот не хватает вот этой атмосферы, чтобы просто поговорить. Эта проблема существует, что с ней делать, непонятно. Это как бы единственный минус вот в подобных мероприятиях крымско-татарских свадеб. А все остальное, конечно, супер.
А если там будет привязанная? Все? Так, давайте чуть-чуть. Ну, круг вот круг сделаем, давайте чуть-чуть, да. О, вот так вот. Все, а теперь Эрмин выбор, а Ачык, улар ойнасынlar, да. И давайте хоровод делаем вокруг невесты. Ну, как пританцовывай, да, давайте, поехали. О, браво, браво. И как только музыка остановится, вам нужно будет потянуть ленточки. Тянем, тянем. Адиле! Машалла, машалла. Адилеге ляйк oldu, dostlar. Она еще сомневалась, стояла в стороне, да. Maşallah, sayın dostlar, alkışlar Adile'ye. Adile yapamız hayırlayımız. Kısmet olsa, acayip gülber kiyevler. Güzel gülber toylar. Mansur başka yok, конечно, но Mansur'ga o'xshagan so'ylari bir yerde vardır. Kısmet olur elbette. Feride'nin hepsi lentişkalarına indi. Adile'ye ver bedava. Hayırlı olsun Adile, alkışlar dostlar Adile'ye devam edelim. Maşallah, ona böyle. Buyurunuz siz de elbette ana babalarımızla birinciden davet edemiz. Replikalarımızda replik seçip На самом деле я хотела подготовить какой-то текст. Но я понимаю, что я хочу сказать, это просто то, что в мыслях сейчас, в этот момент. Я верю в судьбу и в то, что какие-то вещи, которые происходят с нами, мы, может быть, в какой-то степени для себя и выбираем, но то, что нам предначертано судьбой, оно происходит само по себе. Но в случае с тобой, мне кажется, это
это было предначертано судьбой, чтобы ты был моим отцом. И вот говорят же, что дети выбирают своих родителей сами. Я не знаю даже, как описать то, как я тебя люблю. Все дети, наверное, говорят, что у них самые лучшие родители, но мне правда самые лучшие. Глядя на то, с каким счастьем и спокойствием вы смотрите на нас с Мансуром, я доверяю Мансуру, доверяю вам, и когда вижу, как вы смотрите на нас, я понимаю, что мы оба сделали правильный выбор, что мы будем счастливы, и от того, что мы будем счастливы, ваше счастье тоже будет приумножаться, и мы будем для этого делать все, что от нас зависит. Up the road where can you turn away? An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight?
It's enough to make kings and vagabonds leave the Alkışlar dostlar, alkışlar. Babamızda alkışlar kelimemizge. Eskender kızımızın koluna Mansur Efendimiz'e. Kaytarması. Что, вечер подошел к концу. Как это обычно бывает, к свадьбе готовишься очень долго, проходит очень быстро. Я помню, наша свадьба тоже, мы столько переживали, столько собирались. И в какой-то момент я смотрю, общий танец, ура, и все, конец. И начинается жизнь. Но жизнь это интересно. Всем пока.